Hello, good morning. Hello, good Morning. morning. So, catching up on a Sunday morning, Yes, and this is probably our third topic. Definitely, yes. 14 Sept this today's 14 September 9:44 a.m. Anyway, so good morning, guys. We all know it's Newton. Hi, Newton. Hi. Anyway, so give your introduction and the first email ID that you people should address you with. Yeah, my introduction, as already said, I'm a SEBI registered research analyst. I'm an investment advisor working for separate firms. I'm having a membership of CISI London as an investment professional, and currently working for some of my clients to manage their fund, as well as I'm providing advisory to all the clients who are registered with me, so that they can make an informed investment and they can grow their fund. Thanks, Newton. Welcome. Newton is a primary member here, and hi here. I'm the host, Anirvan. I'm an IT guy. I'm a QA in an IT firm in Bangalore, basically from Silchar, College School and GC College. And we have with us our guest. Welcome, ma'am. Hi, Dr. Aparajita hello, Datta. She is not doctor, she is doctor, engineer doctor. Hi. So if you can give a hello. brief, ma'am. Yes, so like you already said, I'm an engineer. So I completed my BTech from NIT Silchar. Then I had gone for my master's in Jadavpur University and then worked for about a year or so in industry in Bangalore. After that, I thought I will pursue PhD. Went for PhD in IIT Guwahati. After that, again, I thought, okay, let me experience industry life. Went for industry life for another year or so. But that was work from home after the COVID times around, I think, 2021 that time. Then but eventually I wanted to be in the academia, so and that's the reason I pursued PhD. And then eventually I got the job in the position of assistant professor in IIIT Guwahati. I was there for almost 2 years, and since December 23 I am in NIT Silchar working as assistant professor in the Department of Computer Science and Engineering. So that's it, and that's how I am a doctor. PhD. Okay, yeah. Yeah, out of the দুইটা point আছে, she is from Ramanuj College under কিতা কয় স্যারের নাম কিতা স্যারের নাম ভুলে গেছি anyway Ramanuj Purnodip and sir. Purnadip sir, Huh. chemistry pro teacher, and then before that she was part of the Holy Cross, Yeah. so class till class in Holy Cross. Okay, cool. So we are part of three schools, all rivals. Collegiate, Holy Cross, and Oriental. South Point, Orient. correct? Okay, Oriental. okay, So you all are okay, rivals basically. okay. We are. So let's not fight here. I don't know whether the So rivalry still continues. Not at all, not for me. थोड़ा No, तो but है I mean, the दुश्मनी. kids now, those who are in the school, that vibe is still there or not? I'm not sure about that. Are they still competing? हाँ. Actually, while we are studying for my mathematics, we I think all the students from all the schools are there, isn't हाँ. it, Anirban? Yes, हाँ. yes. আমরা স্কুলে we studied with বিশ্বজিৎ স্যার actually বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী. তো তার কাছে টিউশন যখন পড়তাম আমরা, তো we had basically a mix of Holy Cross, Collegiate, Oriental, and all those stuff. Oriental. I was the only guy Only for Oriental. Oriental. হ্যাঁ. South Point at অনেক থাকতো. I had many friends from South Point actually. না না I am বিশ্বজিৎ still স্যারের কাছে not same বিশ্বজিৎ স্যার. My বিশ্বজিৎ স্যার is Collegiate বিশ্বজিৎ স্যার. Math sir. collegiate Bishop. Okay, okay, that's it. বিশ্বজিৎ That's it. চক্রবর্তী. Okay, okay. Okay. So we have come a long way from Silchar to now in our own fields, Bangalore. Anyway, both of you are in But I'm Silchar. still in. So I'm yeah, still in Silchar. you're back to Silchar. I'm So I'm anyway, back. I'm back to the den. yeah. So okay, we are enough of introduction. So let's come to business. So as you know, right? Normally we talk about Newton is a person who talks about investment always. So there is his domain. I'll talk about IT, finding defects in products. That's my job. And you are the lecturer of computer science. I assume, I understand that. তুমি জাভা Hmm. পাইথন হ্যানা তেনা শিখাও, if Hmm. I'm not wrong. So Yeah, and my also question apart is, from teaching, we also have one important job to pursue, that is research. That is very important aspect. We okay. have to do that as well.
So you have so in this screen, all among all the three of us, perhaps you are the most highest qualified person. এখানে কেউ ডক্টরেট নাই, দরকার পড়ছে না ভাগ্যিস। but still, ঠেকায় পড়লে পিএইচডি করতে লাগবো। but just saying, কেউ এমটেক ও করছে না, we are all like bachelors. CS is also no, First, yes, is as good as bachelor's. Now UGC has granted this. This is as good equivalent to as bachelors. So other than bachelors, equivalent to master's. আচ্ছা ঠিক আছে, এক্সট্রা উপরে বলা মাস্টার, তো still not PhD. No, no, not at all. IIT গুয়াহাটি PhD still উপরে। Absolutely. হ্যাঁ, প্লাস সরকারি চাকরি, আমরা কেউ সরকারি চাকরি করি না এখানে। খুঁজছো না, সরকারি চাকরি খুঁজলে পাইলে না, তোমরা তো ইচ্ছা আছে ইন্ডাস্ট্রিতে থাকতে। So, no, let me come to the create the story now. So, ধরুন আমি যখন চাকরি পাইছি বা চাকরি পাওয়ার আগেও, I used to know a couple of words like Bitcoin, SIP, insurance, হ্যাঁ না তেনা মানে করতে লাগে, কেমনে করে কিতা করে, that's a different story. But I used to keep hearing those stuff. মানে যেন আমরা স্কুলের ক্লাস 10 ম্যাথসে আছে দেখেন, ফার্স্ট ডে আমি কইছিলাম যে আমরা ম্যাথসে আসলে ডিভেঞ্চার এরকম সাম, এটা আমি একদমই বুঝতাম না, এই 20 মার্কের অঙ্ক আমি মুখস্থ করে নিতাম ফর্মুলা, যে এটা আইলে সিম্পল ইন্টারেস্ট করতে লাগবো, এটা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট করতে লাগবো, ডিভেঞ্চার এলে এটা করতে লাগবো। I had no clue, but anyway, eventually যখন ইঞ্জিনিয়ারিং এ গেছি, we had bookkeeping and all. So তখন again I got introduced to those financial mathematics. And then তখন আমি মানুষের কাছে শুনতাম ওয়ার্ডস, বিটকয়েন ওয়াজ বাজওয়ার্ড দেন। তখন যদি কিনতে পারতাম I would be crorepati today, but unfortunately I'm किसी और का पति, not crorepati. Yeah, I always felt that I'm very late to that race, you know. Always I feel that আরো আগে ইনভেস্ট করলে এটা হইলো না, but I'm always late. Yes, we are all right. But the question is here. We still know, we discussed and started investment in some form immediately after college. We used to know at least what is মানে ফিউচারের লিগে পয়সা কোন জায়গা তো রাখতে লাগবো, and definitely not savings. Savings accounts মানে savings এ রাখতে লাগে, but major portion cannot be savings account. The rate of interest is hardly 4% or 2.5. something. No. 2.53. Yeah, I think nowadays even 2.5. less. Yeah, for guys it's even less. For women maybe there is some plus and all. For senior citizen there are further and all. I think mine is also less than 3 as far I can Yeah. recall. It's So আমার my fathers and all, they never invested anything except probably savings, Kishan Vikas and all those stuff. SIP, stock markets and all that তারা জীবনও করছেন না। So hi Dr. Saab, I saw the Dr. Saab. Anyway. So by the way, I forgot to introduce her husband is a doctor, medical doctor. He's a doctor. So anyway, so what is your perspective in this and your take as a woman in this, in the world of investment, finance and all? Like you were so much educated. How was your journey to investment? See, if I talk about my awareness about this, so And initially, just for the sake, it's mixed, Sylheti, Bengali plus English. আচ্ছা, তো মানে যদি আমি আমার অ্যাওয়ারনেসের চিন্তাটা করি, মানে যদি আমি আমার অ্যাওয়ারনেসের রেসপেক্টে করার চেষ্টা করি, তো আই উড সে দ্যাট মাই ফার্স্ট এক্সপোজার টু দিস হ্যাজ বিন when I had to actually file the ITR ফাইল করার আগে আমার কোনোদিন ভাবতে লাগছে না যে আমি টাকা পয়সা কই জমাইতাম, কই সেভ করতাম। It was always my mother's business, but I have always mostly grown up with a single mom because I lost my father long back. So she had to learn based on her circumstances because she had to invest, she had to save, think about her savings, thinking about her daughter's future. I am the only child, so she had to be aware based on circumstances. She spoke to people and that's how she became, maybe she got to know about mutual fund and all of that. তো আমি মার কাছে শুনতাম কিছু কিছু জিনিস যে মানে ঠিক আছে এই মিউচুয়াল ফান্ড করলে বেটার রিটার্নস পাওয়া যায়, কিন্তু তার বেশি অত কোনোদিনই ভাবছি না। এফডিটা বেশি সিকিউর ওয়ে অফ ইনভেস্টমেন্ট ওইটুকু জানতাম, বাট নিজে কোনোদিন ভাবছি না কিছু করতে লাগবো। ফার্স্ট টাকা আর্ন করছি আমি যখন আমি মাস্টার্সে আমার স্টাইপেন্ডটা পাই, 8,000 টাকা পার মান্থ, আমার মনে আছে এখনো 8,000 পার মান্থ আমরা স্টাইপেন্ড আসলো।
তো মোটামুটি আমি তখন ডিসাইড করছি যে ঠিক আছে, আর এখন ডিপেন্ডেন্ট থাকতাম না, মার কাছে টাকা চাইতাম না, কিছু স্টাইপেন্ড পাইলাম, আই উইল ট্রাই টু ম্যানেজ অন মাই ওন অ্যাজ মাচ এজ আই ক্যান। মোস্টলি ম্যানেজ করছি, কিন্তু সেভ করার মতো টাকা ওইটা আসলো না। 8,000 পার মান্থ, মানে যদিও 2011-12 ইস টাইম, বাট স্টিল খরচা হয়ে যেত সব। তো প্রথমে আবার ভাবতে লাগছে যখন আমি আইসি জব লাইফে, ব্যাঙ্গালোরে যখন আসলাম, তখন আফটার মাই মাস্টার্স 1 বছরের মতো চাকরি করছি, তখন মোটামুটি স্যালারি আসলো অ্যারাউন্ড 40,000 মতো, কিছু টাকা বাঁচানি যাইতো। তখন আমার সাহসটা এইটুকুই আসলো যে আমি এফডি করবো, ওইটুকু জানছি যে এফডি করো, এফডি করলে কিছু মানে সেফ রিটার্নস পাওয়া যায়, ওটার মধ্যে কোনো রিস্ক নাই, টাকাটা মারা যেত না। তো এফডি অব্দি তখন অব্দি করছি, ওইটুকুই আমি অনলাইন ব্যাংকিং করতাম, অনলাইন ব্যাংকিং এ এফডি করছি, তাছাড়া আর কোনো ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে ভাবছি না। তারপরে করলাম পিএইচডি, পিএইচডি আবার স্টাইপেন্ড লাইফে আবার রিস্ক টেকিং এর এবিলিটি নাই। স্টাইপেন্ড থাকতো আমরা অ্যারাউন্ড 25K থেকে স্টার্ট হইয়া এন্ড অব্দি বোধহয় 35K এরকম কিছুটা অব্দি গেছে, ইফ আই এম নট রং। তো মোটামুটি অল্প অল্প সেভিং হইতো, আবার এফডি করতাম, তার বেশি রিস্ক চান্স নেওয়ার মতো তখনও সিচুয়েশন আসলো না। So proper salary, significant, a decent amount of salary started after the PhD. যখন আমি জয়েন করলাম একটা ইন্ডাস্ট্রি জব, যেটা ওয়ার্ক ফ্রম হোমই আসলো, তখন প্যাকেজ খুব ভালো আসলো। ইট স্টার্টেড উইথ 22 lakhs per annum প্যাকেজ। তখন একটা মানে হ্যান্ডসাম অ্যামাউন্ট অফ মানি আমি পার মান্থ আর্ন করা শুরু করলাম। দেন আই হ্যাড টু স্টার্ট থিঙ্কিং অ্যাবাউট যে আচ্ছা এখন তো সেভিংটা করাটা ঠিকই উচিত। আর ওই বছরে আমার ট্যাক্সেবল ইনকামও হয়ে গেল। ফার্স্ট টাইম ইন মাই লাইফ ইট ইজ লাইক আই হ্যাভ টু ফাইল দ্য আইটিআর। তো যখন আইটিআর ফাইল করার লাগে আবার তখন আমি সব একটু জানতে শুরু করলাম যে এটিসি এইসবের লেগে কিছু কিছু 1.5 লাখ অব্দি বাঁচাইতে পারবো, এনপিএস করলে 2 লাখ অব্দি বাঁচাইতে পারবো, তো এগুলোর লেগে ইনভেস্টমেন্ট করতে লাগবে। তখন একটু ঘাটা শুরু করলাম কি কি অপশনস আছে। আই রিমেম্বার স্পিকিং টু you being my elder brother and experienced already filing ITR every year, I remember talking to you as well যে কি কি অপশনস আছে, then you suggested me certain things, but আমি খুব বেশি রিসার্চ করছি আমি এটা কইতাম না, I would not claim that। মোটামুটি একটু ভাইরাত থেকে দাদারাত থেকে একটু সাজেশনস নিছি, একটু এদিক ওদিক থেকে একটু একটু হয়তো দেখছি কোনো ভিডিও খাস কিছু না। এটুকু বুঝছি যে কিছু মিউচুয়াল ফান্ড করা যায়, কিছু মিউচুয়াল ফান্ডে ট্যাক্স সেভিং এর অপশন থাকে, কিছু এফডি করা যায় যেখানে ট্যাক্স সেভিং এর অপশন থাকে। ট্যাক্স সেভিং অপশনস গুলা 5 বছরের লকিং পিরিয়ড বা 3 বছরের লকিং পিরিয়ড থাকবো, এরকম করে কিছু ইনভেস্টমেন্ট করছি, 1.5 লাখ 2 লাখ অব্দি বাঁচাইতে পারবো, ওইটুকু বুঝছি। এরকম ওইটুকু অব্দি কোনোদিন বোঝার চেষ্টা করছি না যে এই যে গিয়া আমি এত করোড়পতি হইতাম, তার লেগে এই বুঝি আমি কি ইনভেস্টমেন্ট করবো। লং টার্ম গোলস নো, আই স্টিল ডোন্ট হ্যাভ, টু বি অনেস্ট। আমার গোলস এইটুকুই যে আমি আমার ট্যাক্স কিভাবে ম্যাক্সিমাম বাঁচাইতে পারবো। দিস ইয়ার আই ফাইলড মাই আইটিআর ফর 22, 3, 4, 5 fourth time I filed my ITR for the 4th time। এখন তো কইতে গেলে মাথা ব্যথা আরো কমাই দিছি, কারণ কি এখন নিউ স্কিম আইছে। নিউ স্কিমের মধ্যে বুঝলাম যে ইনভেস্টমেন্ট করি এত কোনো লাভ নাই। আমি কম্পেয়ার করে দেখলাম আমি সব ইনভেস্টমেন্ট করলেও নিউ স্কিমে আমার বেটার ডিল। হ্যাঁ, আমার যদি এখন লোন টোন থাকে খুব বড় বড় অ্যামাউন্টের, হোম লোন বগেরা বগেরা, তাইলে কিছু লাভসাব আছে। এটার মধ্যে এইবার জানতে পারলাম যে 22-এর পরে হোম লোন নিলে বলে লাভ আর এখন পাওয়া যায় না, এটিসি তে ঢুকে গেছে, এটা না কি সব শুনছি আমি, যেটুকু বুঝছি আর কি। তো এইটুকু বুঝিয়া হোয়াট এভার মাই টেক অ্যাওয়ে ফ্রম দিস ইজ দ্যাট ঠিক আছে, মোটামুটি নিউ স্কিমই ভালো চলে, এটা নিউ স্কিমে ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে মাথা ব্যথা নাই, আরোই ভাবা বন্ধ করছি। এখন আমি যদি কারেন্টলি কই আমি আমার ইনভেস্টমেন্ট কইতে কি, স্টকস এর মধ্যে করার মতো অত সাহস পাইছি না, কারণ স্টকস এর মধ্যে রিসার্চ করতে লাগে। এটার মধ্যে আমি আমার হাজবেন্ডরে কইছি তুমি রিসার্চ করছো, কয়েকটা কই দাও ভালো স্টক, দাদা একটারে কইছি কই দাও ভালো স্টক, তারা রিসার্চ করে ওইগুলা বিলিভ ট্রাস্ট বেসিসে কয়েকটা করে লইছি, উইচ ইজ আ ভেরি রং ওয়ে, আই নো। সবাই আমার এটাও কয়, তারাও আমার নিজের সাজেস্ট করার সময় তারা আমার কর হাজবেন্ড আর আমার দাদায়, যে আমরা কইরাম সাজেশন দিলাম, বাট ইউ শুড ডু ইউর ওন রিসার্চ, এই জিনিসগুলো নিজে রিসার্চ করা উচিত, কোন স্টকে ইনভেস্ট করতে হয়, ওর কথায় যাওয়াটা ঠিক না। তারার ওপিনিয়ন আর কি এটা, তারা হয়তো নিজের রিস্ক বাঁচার পরে আমি যদি কই এই কই ইনভেস্ট করাইছো আমারে, হ্যাঁ ব্লা ব্লা ব্লা। তো এটা যাই হোক, আমি তারা ট্রাস্ট করি এখন অব্দি ইনভেস্ট করছি খুব অল্প টাকা, যেটা আমি জানি এটা মারা গেলেও আমার খুব দুঃখ হইতো না আর কি। মিউচুয়াল ফান্ডে মোটামুটি করছি একটা হ্যান্ডসাম অ্যামাউন্ট। মিউচুয়াল ফান্ডটা যাই হোক অত লস খায় না, ধরেই চললাম আমি, মোটামুটি একটু বেটার রিটার্ন দেবো। আর এফডি কিছু করি, তাছাড়া পিপিএফ আছে, এনপিএস আছে। এনপিএস তো ইনস্টিটিউট থেকে করিয়া দিয়া দেয়া, এটা তো অটোমেটেড প্রসেস। পিপিএফ নিজে করছি ট্যাক্স সেভিং এর লেগে, আগে ওটাই কন্টিনিউ করলাম আর কি। কিছু এলআইসি করছি, যেগুলো আমি তাও আবার উড়তা উড়তা খাবার শুনছি এলআইসি করিয়া বিশেষ লাভ নাই, তো এলআইসি একটা করছি, খুব বেশি এখন আর এলআইসি করি না। হেলথ ইন্স্যুরেন্স নিছি, যেটা লাগে হেলথ ইন্স্যুরেন্স নিছি, এটার মধ্যে একটু বোকামি হয়েছে আমার। হেলথ ইন্স্যুরেন্সের মধ্যে কিছু কিছু কভারেজ আমি ভাবছি না আগে, ম্যাটারনিটি বগেরা নিয়া, বিং আ উমেন আই শুড হ্যাভ থট অ্যাবাউট ইট, নাও আই এম থিঙ্কিং অ্যাবাউট ইট, ওয়াই ডিড নট থিঙ্ক অ্যাবাউট ম্যাটারনিটি কভারেজ, ব্লা ব্লা ব্লা। তো আই হ্যাভ ডান টেকেন মাই শেয়ার অফ রং ডিসিশনস অলসো। তো বাট আই স্টিল ফিল মানে
আমি যা যা কইলাম আমি ওইটুকুই আমার নলেজ আর কি। তো আই স্টিল ফিল মানে আমি একেবারেই একটা মানে অ্যামেচার পারসন। মানে আমি লং টার্ম গোলস একেবারেই নাই আমার। আমি জাস্ট ধরলাম সরকারি চাকরি আছে, পেনশন থাকুক না থাকুক, ভালো রিটার্নস আছে, ইনস্টিটিউটে তো অলরেডি ইনস্টিটিউটের শেয়ার দেয়, এনপিএস এ ভরে টাকা, কিছু রিটার্ন পাইমু। আর একটা কথা কইলাই যেটা খুবই মানে জেন্ডার বায়াসড স্টেটমেন্ট, এটাও ভাবলাম হাজবেন্ডও আছে, সাহারা বি হে। তো মানে এটাও ভাবলাম যে ঠিক আছে, অত ভাবার দরকার নাই ভাই, ফিউচারের মধ্যে আমার কি হইব না হইব, মোটামুটি আমার হাজবেন্ডের সাপোর্ট আছে, নিজের সরকারি চাকরি আছে, অত মাথা মারিয়া লাভ নাই কারোর প্রতি হইমু কি না হইমু। বাট আই ওয়ান পার্ট অফ মাই মাইন্ড থিংস যে আরে ইউ আর বিং সো স্টুপিড, বাট আদার পার্ট অফ মাই মাইন্ড থিংস অত মাথা মারিয়া লাভ নেই, বাদ দে। সো দিস ইজ মাই কারেন্ট স্টেটাস, to be honest, in a nutshell, this is my status. That's it. Okay. So, I mean, this is the basic story. I mean, you still know the terms of this stuff. I'm sure a lot of women I have met, they don't know those, like, they don't care. And I have also met people who are thousand times better than this. They actually deal with those stuff. So I've I have seen the spoken with you. imbalance. But Hmm. average man I have seen, they actually want to do something at least. कहीं पे तो रखना है पैसा। Hmm. एक से उसके पीछे भी लॉजिक है ना, এটা পিছনে একটা কারণ হলো গিয়ে যে তাই যেটা কইলো আমরা একটা রাস্তা দিকে মানে আমার পিছনে তো আমার হাজবেন্ড আছে, বাট হাজবেন্ড এরকম চিন্তা করে না করতে মানে হ্যাঁ হ্যাঁ, করতে পারে না। থাকলে চিন্তা করতে পারতেন আমার পিছনে তো আমার ওয়াইফ আছে, এটা I নিয়ে ওরা wish বাধ্যই I wish the role reversal was true। মানে मेरा ना भावा उचित है मेरे को भी सपोर्ट बनना है। Why should I be the support taker always? আমার কাছে সাপোর্টটা হলো কি, আমি সরকারি চাকরি যে করলাম আমি ভাবলাম যেটা আমি সাপোর্টই দিলাম, বাট এই যে লং টার্ম গোলের সাপোর্টটা নিয়ে ভাবলাম না, বাট ভাবা উচিত। ডেফিনেটলি এটা অ্যাবসলিউটলি ট্রু, আমার কেসও ট্রু। আমার ওয়াইফ সরকারি চাকরি করে, তো এটা তো একটা ব্যাকআপ আছে, বাট আমি কোশ্চেনটা নিয়ে মানে আগে ভাবতে পারলাম না যে ও আচ্ছা পিছন হ্যাঁ দিকে একটা সরকারি চাকরি তো আছে। হ্যাঁ বাট হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটা কিন্তু আমার কাছে আছে যে আমার কাছে লিবার্টি আছে, আমি রিস্ক টেক। আজকে যদি 10 টাকার যদি নেবার যদি জেনারেলি নিতাম, আজকে আমি 50 টাকার রিস্ক ইটালি নিতে পারলাম, বিকজ আমি জানি আমার ব্যাকআপের মধ্যে কিছু না কিছু আছে। আলটিমেটলি কোনো কিছু ওই সপ্তাহ না থাকলেও একটা তো আছে পিছন দিকে, হ্যাঁ এটা তো ডেফিনেটলি। হ্যাঁ For that matter, even Newton's spouse is a central government employee, or state government employee. I'm not sure. But a government ওকে employee. So, anyway, so Newton is my classmate. The Dr. Datta is my cousin. She's my younger sister. Anyway, so that's why I could easily grab her कि भाई आज आ जाओ. I want woman's perspective. Okay. And okay, there are a couple of questions I think we had, like মানে woman's perspective থেকে. So, do you have any such throwable questions? asking me? Yeah, yeah. মানে as a woman, So as a woman, do you one have any question I questions? had, one question I had, this means I had tried asking this question earlier to other people also. Means see, me being a kind of a person, I think somewhere in the psychology it is wired that I don't want to bang my head too much into this. But at the same time, a part of me says that I should be more aware. I should have long-term goals. I should think about what will be my returns, possible returns after my retirement, because we don't have the pension scheme anymore. It's not how it was previously, right? Like our parents' times. So the things have changed now. So how can I secure my future? Because I don't have the mindset that I will be dependent on my children or my child. So how can we be more independent even at the old age? That thought always comes to me, and I know I should be planning better to handle that. So let's say for a person like me who is a bit lazy and scared at the same time to take risk. I'm lazy for thinking too much or worrying too much or calculating too much, and I am scared of losing the money also. The risk taking ability maybe in my mind it is currently less. মানে অত বেশি ডেঞ্জারাস কিছু করতাম না, স্টকের মধ্যে ভয় বেশি করতাম না, মিউচুয়াল মার্কেট একটু বেটার, মিউচুয়াল ফান্ড একটু বেটার, মিউচুয়াল ফান্ডটাও করলেই মানে এই ধরনের মেন্টালিটি আর কি। ক্রিপ্টোগ্রাফির ব্যাপারে তো আরোই ভয়, তো করছি না কিছু, কোনোদিন হাজবেন্ডে করছে তার সাহস আছে। তো এই ধরনের মাইন্ডসেটের মানুষের লেগিয়া কিছু মানে বিগিনার লেভেল কিছু সাজেশনস বা মানে হাউ টু স্টার্ট টু গেট ওভার দিস টু থিংস, ভয়টাও আর লেজিনেসটাও। তোমার যদি রিস্ক টেকিং শুড আই ওকে Newton is expert here, but
as a layman, I'll tell, not taking risk is the biggest risk. रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है, but anyway. Yeah, দিস Indra, থিংস please উই go টেল ahead. আওয়ার স্টুডেন্টস, আমরা স্টুডেন্টসরা এই উপদেশটা দেই যখন তারা কিছু ভয় পায়, আমরা এই উপদেশটা দেই। আর বিং এ টিচার আমি একটা ম্যাটারে ধর দেখা যায় আমি নিজে রিস্ক নিলাম না। না, এটার মধ্যে একটা কথা আছে, নট টেকিং রিস্ক ইজ এ বিগার রিস্ক, বাট রিস্ক শুড বি ইনফর্মড। এই স্টেটমেন্টটা ক্যালকুলেটেড। ক্যালকুলেটেড অর ইনফর্মড রিস্ক শুড বি টেকেন। ওই এটা নিচে হচ্ছে থাকে না লাইক মিউচুয়াল ফান্ডস আর সাবজেক্ট টু মার্কেট, ইয়েস ইয়েস ইয়েস। that star is should be needed. So what I তোমার meant to say is, so, মানে you can mute yourself if you want to talk so outside. Okay. No, So it's yeah. So what I meant to say is like তাই বলবার mutual fund করা যাচ্ছিল. So she has reached that thing. She just need to take the decisions now. So I'll let Newton to drive, like as a newbie, like as a person who is sort of financially aware, what is the initial step they should take? প্রথমত যদি রিস্ক টেকিং ক্যাপাসিটি যদি মিউচুয়াল ফান্ড পর্যন্ত যদি পৌঁছাই গেছে, দিস ইজ মোর দেন এনাফ ফর মি টু গাইড ইউ। প্রথমত মিউচুয়াল ফান্ডের স্ট্রাকচারটা কি, তা তুমি কেউরে পয়সা দিলাই, সে এসবিআই মিউচুয়াল ফান্ড করবে, এসবিআই রে তুমি একটা লামসাম একটা ফান্ড দিলাই, 5,000 10,000 20,000 হোয়াট এভার, হি ইজ ইনভেস্টিং অন ইউর বিহাফ and he is taking all the risk on your behalf. At the end of the day যেটা রিটার্ন আর্ন করে তার মধ্যে একটা তোমার একটা দিলার, তাছাড়া তার একটা কাটিং যেটা ফিজ আছে, কমিশন আছে, হোয়াট এভার ইয়ে করে। এটার থেকে বেটার হইলো গিয়া যদি ইন্ডিয়ান ইকোনমির উপরে আমি ইনভেস্ট করতে পারি, দিস ইজ মোর সেফার দেন এসআইপি, রাইট? ইন্ডিয়ান ইকোনমি যদি না থাকে, তো এসআইপি যে যে স্টক নিয়ে করছে, সে রিলায়েন্স নিয়ে করছে, ইনফোসিস, এক্সওয়াইজেড নিয়ে করছে, তারাও থাকতো না। আর ইন্ডিয়ান ইকোনমি বলতে আমি নিফটি বীজের কথা বললাম। মানে হ্যাঁ যেটা জিনিস করে, হ্যাঁ সে র্যাঙ্ক 1 র্যাঙ্ক 20 র্যাঙ্ক 50 তার মনে রিটার্নে আউট পারফর্ম করবো মার্কেটে, এটার লেগে এটার মধ্যে ইনভেস্ট করেন এসআইপি যেটা করে। আর নিফটি 50 এর মধ্যে টপ 50 কোম্পানিজ, আজকে যেটা টপ 50 যারা আছে তারাই নিফটি 50 থাকবো। কালকে যদি কেউ মানে কেউ যদি এটারে আউট পারফর্ম করতে পারে, তো এক্সাক্টলি একজন লিস্ট থেকে বাড়ি যাব, হেগে ঢুকে যাব। যেমন কয়েকদিন আগে আদানি লিস্টের মধ্যে এন্ট্রি করছিল, একজন যে 50 যে র্যাঙ্ক আছে সে 51st হয়ে গেছে, আর হে গিয়ে কোনো একটা জায়গার মধ্যে সেট হয়ে গেছে। তো নিফটি 50 এর মধ্যে যখন আমরা ইনভেস্ট করি, তখন ইনডাইরেক্টলি তুমি ইন্ডিয়ান ইকোনমির উপরে ইনভেস্ট করবে। ট্র্যাক রেকর্ডে কর মোটামুটি 12 to 15% আরওআই দেওয়া যায়। আর যদি 12 to 15% যদি আরওআই যদি মানিয়ে যদি চলি, কেউ যদি 10,000 করে এসআইপি তুমি যেটা করতে আসলে, সেম জিনিস কিছু না, তুমি জাস্ট 1 তারিখে যে এসআইপি না করিয়া তুমি নিফটি 50 এর কয়েকটা ইউনিট কিনে রাখি দেয়, 10,000 টাকা যে যতটা ইউনিট হয়, রাইট এট দিস মোমেন্ট 180 পার ইউনিট চলে, 180 or 280 এরকম চলে। তো এটা যদি কিনে